Hello students, welcome. What about your practice? The last topic that we have completed of the tenses. I think lots of examples were given. You may think that just 5 examples, but not these were only 5. How? I am going to show you here. So one example, if one tense is taken, there is sometimes grammar sentences are there in the exam. Change the tense of the particular sentence. If the sentence is given in one tense, they give any instruction in the bracket. Change the particular sentence. Change the above sentence into past perfect tense. Change the above sentence into present continuous tense, like that. So changing the tense is also one grammar part is there. Whatever the sentence is given, it can be changed into other tenses. Sometimes you need this practice for indirect speech also. The one more grammar topic is there, indirect speech. At the time I will also remind you what changes are needed there. Means what changes we do here, the same pattern we have to use to change the tenses. So out of these 5 sentences, the first sentence was given there. I think I have written here on the board. They helped the poor. They helped the poor. This was the sentence. Now I will explain this sentence orally by putting all the subjects that we have taken. I, we, you, he, she, it, they. 8 subjects are there, 8 pronouns are there. With all these 8 pronouns, what are the meanings of all these sentences? Means one sentence we can write 8 times in the same tense by changing only the subjects and the particular form of the main verb. That is, I have it written here. You will see, they help the poor. Now take one by one. Instead of they, what we can put there? I help the poor. We help the poor. We. No changes there in the help. I help the poor. We help the poor. You help the poor. You help the poor. You is double there because one is singular, the other is plural. Then he helps. Help will take yes because the change in subject is there in the simple present tense. He, she, it, the third person singular subjects. So he helps the poor, she helps the poor, it helps the poor, and finally they help the poor, already written. What are the meanings of them? Suppose if we want to translate them. I help the poor. मी गरिबांना मदत करतो. We help the poor. आम्ही गरिबांना मदत करतो हा अर्थ. You help the poor. सिंग्युलर असेल. You help the poor. तू मदत करतोस. तू गरिबांना मदत करतोस. You help the poor. प्लुरल. मराठीमध्ये आदरातिथ्य बोलण्याची सवय आहे. You अनेक असतील, मोठी व्यक्ती असेल तर त्यांना आदरातिथ्य बोलतो आपण. तुम्ही मदत करता. तुम्ही अनेक वचने आहे. तुम्ही मदत करता. तू करतोस. ही हेल्प्स द पुअर. तो मदत करतो. सी हेल्प्स द पुअर्स. ती गरिबांना मदत करते. इट हेल्प्स द पुअर्स. ते गरिबांना मदत करते. ती मदत करते. ते करते. तो करतो. अँड दे हेल्प द पुअर्स. ते गरिबांना मदत करतात. बघा, तुम्ही करता, तू करतोस, ते सर्वजण करतात, तो करतो, ती करते, ते करते, कर्त्यानुसार करतो, करते, करतात असे वर्तमानकाळी अर्थ आहेत त्याचे. म्हणजे हे एकच वाक्य आपण 8 वेळा लिहिलं, 8 वेळा. म्हणजे साध्या वर्तमानकाळामध्ये सगळे कर्ते वापरून हेल्प या क्रियापदाची 8 वाक्य साध्या वर्तमानकाळात झाली. अजून त्यामध्ये एक्सपान्शन सांगितले तुम्हाला मी. हे झालं होकारार्थी वाक्य.
I help, we help, you help, you help, he helps, she helps, it helps, they help. मी मदत करतो, आम्ही करतो, तू करतोस, तुम्ही करता, तो करतो, ती करते, ते करते, ते त्या ती सर्वजण मदत करतात. हे 8 अर्थ होकारार्थी झाले. नकारार्थी शिकवले तुम्हाला. नकारार्थी कसे लिहावं लागेल? आय असेल तर आय हेल्प, आय डोंट हेल्प, वी हेल्प, वी डोंट हेल्प, यू हेल्प, यू डोंट हेल्प, यू हेल्प, यू डोंट हेल्प, he helps, he doesn't help, she helps, she doesn't help, it helps, it doesn't help, they help, they don't help. असं नकारार्थी होईल. म्हणजे 8 वेळेला एकच वाक्य एका काळामध्ये सगळ्या कर्त्यांच्यासाठी लिहिलं, 8 वेळा त्याचं नकारार्थी लिहिलं, पुन्हा 8 वेळेला त्याचे क्वेश्चन्स तयार होतील येस नोचे. आणि येस नोचे क्वेश्चन तयार करण्यासाठी आपल्याला जे सहाय्यकारी क्रियापद घ्यावं लागलेलं आहे नकारार्थी, त्याचाच उपयोग करायचा आहे. आय हेल्प, आय डोंट हेल्प, डू आय हेल्प, डोंट आय हेल्प, मी मदत करतो का, मी मदत करत नाही का, असे होकारार्थी येस नोचे प्रश्न, होकारार्थी नकारार्थी. आणि मग त्याच्याच पाठीमागे WH वर्ड लिहिला की WH क्वेश्चन तयार होतो. म्हणजे हा सिम्पल मॅटर आपण गेले 4-5 लेक्चरमध्ये बघतोय. नकारार्थी कसं बनवायचं त्यासाठी सहाय्यकारी क्रियापद लागतं. सहाय्यकारी क्रियापद नसणारे 2 काळ आहेत होकारार्थीमध्ये, साधा वर्तमान काळ, साधा भूतकाळ. आय हेल्प, आय हेल्पड, किंवा दे हेल्प, दे हेल्पड, हा साधा भूतकाळ आहे. आणि साध्या वर्तमान काळामध्ये, साध्या भूतकाळामध्ये फक्त आपल्याला डोंट, डझंट असं वर्तमानकाळी रूप आणि डिडंट भूतकाळी रूप घ्यावं लागतं. आणि याच्या आधारे आपण होकारार्थी, नकारार्थी, सगळ्या कर्त्यांसाठी होकारार्थी, सगळ्या कर्त्यांसाठी नकारार्थी, सगळ्या कर्त्यांचे येस नोचे प्रश्न, सगळ्या कर्त्यांचे WH क्वेश्चन असे 6 वेळा बनवले. तर ही मगाचपासून 8 सेंटेन्सेस याची झाली. 8 वेळा होकारार्थी, 8 वेळा नकारार्थी, असं 6 पॅटर्न बघितले तर एकाच वाक्याची एकाच काळातली सगळ्या कर्त्यांचे 48 सेंटेन्सेस होते. म्हणजे जर आपण याचा सगळ्याचा एक्सपान्शन केलं तर ही 9 सेंटेन्सेस मी इथे लिहिली. अजून 4 लिहायचे आहेत. Yet there are 3 sentences are there from the 4th category, that is perfect and continuous tenses. म्हणजे जर आपल्याला अशी 12 वाक्यांची 12 काळातल्या वाक्यांची 12 टेन्सेस, म्हणजे एका काळामध्ये 8 कर्ते असे घेतले आपण तर ती 8 वाक्य होतील. त्यांचीच विस्तारित रूप लिहिली आपण. होकारार्थी, नकारार्थी, होकारार्थी, नकारार्थी प्रश्न, होय किंवा नाहीचं उत्तर, येस नोचं उत्तर देणारा प्रश्न, आणि WH असे केले तर एका वाक्याचे 6 होतात. एकाच काळामध्ये 8 वाक्यांचे 48 वाक्य होतात. मग 12 काळामध्ये आपल्याला मल्टिप्लाय करून लिहावं लागेल. 48 × 12 इतकी वाक्य होते. मग हे सगळं एवढं मोठं एकाच वेळी अशक्य वाटेल, पण टप्प्याटप्प्याने गेलो आपण तर निश्चितपणे तुमच्या लक्षात येईल की यामध्ये कोणतीही अवघड गोष्ट नाही आहे, फक्त काही टेक्निक्स असतात. साधे उदाहरण आपल्याला सांगता येईल. जर आपण एखाद्या पर्वताच्या पायथ्याशी उभा असेल, ॲट द फूट ऑफ द एनी माउंटेन, पर्वत खूप उंच आहे, अगदी याच्याकडे बघायला सुद्धा आपल्याला भीती वाटते. त्या टोकाला कसं पोचायचं? मग पायथ्याला उभारल्यानंतर असं वाटलं की या टोकावरती पोचणं, किंवा काही अंतरावरून बघितलं, काही अंतरावरून आपण बघितलं तर तो पर्वत इतका उंच दिसतो आहे की पहिलं रिॲक्शन आपलं असेल, द फर्स्ट रिॲक्शन विल बी देअर, इम्पॉसिबल. काय त्या पर्वत टोकावरती चढणं शक्य आहे? अशक्य आहे असा शब्द. बट इफ यू ट्राय टू गो नियर, क्लोज टू द फुट हिल्स, बेस ऑफ द माउंटेन, त्या पर्वताच्या पायथ्याशी, फुट हिल्स, त्याच्या जवळ गेलात तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या पर्वताच्या टोकावरती जाण्यासाठी सुद्धा पर्वताच्या भोवतीनं असा कर्विंग, वक्राकार असा कर्वड पाथ आहे की तिथून तुम्ही सुरुवात केली हळूहळू अगदी टप्प्याटप्प्यानं तिरकं अगदी वळणाच्या रस्त्याने असे त्याला वळसा घालत अगदी त्या टोकावरती कधी पोचलं ते कळत नाही. फक्त शांतपणे, दमानं, अगदी धैर्यानं आपण तो चढायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग ह्या स्टेप्स दिसतील तिथे गेल्यानंतर, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप आपण जसं एखाद्या जिन्यावरती चढून बिल्डिंगच्या किंवा इमारतीच्या टोकावरती पोहोचू शकतो. खाली रस्त्यावरून किंवा लांबून भेटतो तर असं वाटलं की ह्या टोकावरती कधी पोहोचायचं, पण जवळ गेला तर स्टेप्स बघितल्यात, शोधल्यात तर तुम्हाला त्या स्टेप्स मार्ग दाखवतील
या स्टेपमध्ये तुम्ही वर जाऊ शकता. या स्टेप एक एक पार करा, क्रॉस देम, यू विल रीच टू द टॉप. तसाच प्रकार आहे. म्हणजे इथून साध्या वर्तमानापासून सुरू केली तर साध्या वर्तमानातले सगळे कर्ते घ्या, सगळे वाक्य घ्या. त्याचं नकारार्थी करायचे का, निगेटिव्ह सेंटेन्स विथ द ऑक्झिलरीज. त्याचं नकारार्थी झालं की त्याचेच ऑक्झिलरीचा यूज करा येस नोचे क्वेश्चन. आणि हे येस नोचे क्वेश्चन झाले की त्या येस नो क्वेश्चनच्या पाठीमागं होकारार्थी नकारार्थी पाठीमागं फक्त WH वर्ड लिहायचा. मग तुम्ही वेगवेगळे WH वर्ड वापरू शकता. व्हाय, व्हेन, व्हॉट, हाऊ हे सगळे आहे. आणि यांच्या साहाय्यानं आपण येस नोच्या प्रश्नामध्ये जाऊन पोहोचतो. आणि मग एकच वाक्य 6 वेळा लिहायचं. असे 8 कर्ते आहेत. 8 कर्त्यांची एकाच काळातली 48 सेंटेन्स लिहिली की हा टप्पा सांगतो. मग सारा भूतकाळ करू शकतो. आता यासाठी हे सगळं करायचं आपल्याला टप्प्याटप्प्याने. स्टेप कव्हर करत गेला तर तुमच्या लक्षात येईल. मागच्या आठवड्यामध्ये जेवढं मागच्या 4 तासामध्ये जेवढं लेक्चरमध्ये दिलेलं आहे प्रत्येक ठिकाणी जे सेंटेन्स सोडवायला दिलेलं आहे ते जर इनकम्प्लीट असेल तर या पॅटर्नप्रमाणे बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट आय हॅव डन हिअर, आय हॅव चेंज द टेन्स ओनली. इन व्हॉट पॅटर्न, आय हॅव चेंज द टेन्स इंटू सिंपल टेन्सेस, सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर. त्यानंतर आहेत कंटिन्युअस टेन्सेस, प्रोग्रेसिव्ह. म्हणजे जो पॅटर्न आपण शिकलो त्याच पॅटर्नमध्ये आहे. ज्याच्यामध्ये आपल्याला सिंपल टेन्सेस पहिल्यांदा घेतले, तिन्हीचं कंपॅरिझन आहे. सिंपल प्रेझेंट इंटू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट इंटू सिंपल फ्युचर. प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअस. प्रेझेंटमध्ये कंटिन्यू ॲक्शन इनकम्प्लीट कशी असते, पास्टमध्ये कशी होती, फ्युचरमध्ये कशी असेल इनकम्प्लीट, प्रोग्रेसिव्ह टेन्स कसा असेल तो सांगतो. आणि परफेक्ट टेन्सेस सांगते. म्हणजे एवढंच आपल्यासाठी मी जास्तीत जास्त जे आपल्याला वापरावं लागतं, वॉट एव्हर द मॅक्झिममली यूज्ड, व्हॉट वी यूज मॅक्झिमम दॅट आय हॅव टेकन हिअर. जास्तीत जास्त प्रमाणात जे आपण वापरतो त्याचा यूज इथे केलेला आहे. सो यू विल सी द 9 सेंटेन्सेस, 9 टेन्सेस, दॅट इज सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर, प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअस, अँड फायनली परफेक्ट टेन्सेस, प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्युचर परफेक्ट. साध्या क्रिया कशा असतात, अपूर्ण असणाऱ्या इनकम्प्लीट ॲक्शन्स, प्रोग्रेसिव्ह ॲक्शन्स आणि कंप्लीट ॲक्शन्स, त्यांच्या अर्थासहित आपण बघू. दे हेल्प द पुअर्स, ते गरिबांना मदत करतात. सिंपल पास्ट, दे हेल्प द पुअर्स, त्यांनी गरिबांना मदत केली. दे विल हेल्प द पुअर्स, ते गरिबांना मदत करतील. ते करतात, त्यांनी केली, ते करतील. बघा फरक लक्ष येतो का. ते मदत करतात, त्यांनी मदत केली, हेल्पड. दे विल हेल्प, ते मदत करतील. दे आर हेल्पिंग द पुअर्स, ते गरिबांना मदत करत आहेत. दे वेअर हेल्पिंग द पुअर्स, ते गरिबांना मदत करत होते. करत आहेत, कंटिन्युअस, करत होते, इन प्रोग्रेसिव्ह, दॅट वॉज गोइंग ऑन, क्रिया चालू होती. दे विल बी हेल्पिंग द पुअर्स, ते गरिबांना मदत करत असतील. दे विल बी हेल्पिंग द पुअर्स, मदत करत असतील. करत आहेत, करत होते, करत असतील. दे हॅव हेल्पड, त्यांनी गरिबांना मदत केलेली आहे. दे हॅड हेल्पड, त्यांनी गरिबांना मदत केलेली होती. दे विल हॅव हेल्पड, त्यांनी गरिबांना मदत केलेली असेल. म्हणजे भविष्यकाळातली मदत क्रिया सुरू करून त्याने ती जेवढी मदत द्यायची ती तेवढी देऊन संपवली असेल भविष्यकाळातली पूर्ण झालेली क्रिया. Now turn to expansion of these sentences. They help the poor, the simple present tense. The same simple present 6 times. How it is with the auxiliaries, yes no type questions, verbal questions and WH questions. They help the poor, they don't help. ते मदत करतात, ते मदत करत नाही. Do they help the poor? ते गरिबांना मदत करतात का? Don't they help the poor? ते गरिबांना मदत करत नाहीत का? Why do they help the poor? ते गरिबांना मदत का करतात? Why don't they help the poor? ते गरिबांना मदत का करत नाही? ते मदत करतात, करत नाही. करतात का? करत नाहीत का? का करतात? Why do they help? का मदत करतात? Why don't they help? का मदत करत नाही? अशा प्रकारचे एकाच वाक्याचे एक्सपान्शन आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने बघितले. म्हणजे होकारार्थी, नकारार्थी, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह हा सेम पॅटर्न मागच्या वेळेप्रमाणे आपण इथे ठेवलेला आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सेंटेन्सेस, पॉझिटिव्ह येस नो टाईप क्वेश्चन आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह WH क्वेश्चन्स.
So firstly you will feel very difficult to get on your tongue, but remember students, practice, continuity, and something uh, great impression on your mind. If you decide yourself, if you make your mentality very strong, if you decide yourself that you have to do, that you have decided to do something, जर तुम्ही असं ठरवलं की मी काहीतरी करायचंच आहे, मला हे शिकायचं आहे, मला एखादी गोष्ट करायची आहे, तर आपण अनेक प्रयत्न आणि तन्मयतेने ते काम आपण पूर्ण करायला लागतो. जसं की एखादी वस्तू तुम्हाला बनवायची आहे, त्याच्यामध्ये खूप आनंद प्राप्त होणार आहे, तुम्हाला स्वतःला बनवायची आहे, वेगवेगळ्या वस्तू जमा केली ते बनवायची आहे आणि त्याची आयडिया तुमच्या डोक्यामध्ये आहे की ही मी अशी बनवणार आहे. तर मग बऱ्याच वेळा आपण आजूबाजूला कोण आहे, माझी जेवणाची वेळ झाली आहे, सगळं काही विसरतो आणि त्यासाठी एकसारखा ध्यास घेऊन अनेक प्रकारचे प्रयत्न, सातत्यानं प्रयत्न करून ती वस्तू बनवण्याचा प्रयत्न करतो. मग बऱ्याच प्रयत्नांनी स्वतःच्या आकलेनं आपल्याला त्या गोष्टी जमतात. The same thing you have to use here. If the pattern is given, if the sentences are told to you, you have to reach up to the final stage of this grammar, because with this grammar you are going to get the fluency. And if you practice yourself, say take some simple sentences, some simple verbs, regular verbs in everyday use, you will find that you are also able, because already lots of words have reached to you through the modern media, the multimedia that you are using now, the mobile, net, the TVs, and lots of things are there with you that help you for the variety of vocabularies. But exactly we don't guess their meanings, we never try to understand them. This is the problem. We don't have the time to observe them. We don't care for them. If you care, if you think yes, I will get it completely, how the word is pronounced, what is the meaning of it, what situation in which it is used, when they are used, how they are expressed, so go on searching, because finally man needs a perfect or good language or command to express himself. Without this expression you can't reach out to many people, to the world, and you can't get many things. So be expressive yourself, expose yourself, but for this exposition or expression we need a perfect language and the words, their pronunciations, how to communicate with the people. Just only become mute and making the actions will not be the way to communicate with the people. So for the communication we have started to use language, and many languages are there, but nowadays only one language is becoming the world's language. This is the world language it has become, that is English. If you take the mobile phone, how do you get the messages? How do you get the various names and applications? When you search something, exactly if you search with the English language, you get it very fast, very easily. And to know the technology, to know the people, to know the world, whatever the basic language, it is becoming the world's language, and we are the students of it. We have to follow it with the help of the teachers and your guides. Nothing is impossible. So think over this. So another sentence next, they helped the poor, that is simple past tense. Here, they helped the poor, त्यांनी गरिबांना मदत केली. They didn't help, change the helped past tense. Didn't is the past, and this helped is written in the present, that is the original form, not helped, because both the tenses together are not used. Helped ed is taken here in the didn't. They helped, त्यांनी मदत केली. They didn't help, त्यांनी मदत केली नव्हती. त्यांनी मदत केली नव्हती. Did they help the poor? त्यांनी गरिबांना मदत केली होती का? Didn't they help the poor? त्यांनी गरिबांना मदत केली नव्हती का? Why did they help the poor? त्यांनी गरिबांना मदत का केली? Why didn't they help the poor? त्यांनी गरिबांना मदत का केली नव्हती? असे मराठी अर्थसहित ही वाक्य सांगितले आहेत. अजूनही तुमच्यासाठी अशी 4 सेंटेन्सेस आहेत.
जी तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा याप्रमाणे लिहायची. ओनली पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेस इन ऑल टेन्सेस. दॅट इज आय हॅव रिटन 9, यू हॅव टू राईट 12. म्हणजे आपल्याला होकारार्थी वाक्य असे बदलून लिहायचे. खाली एक एक्झाम्पल दाखवलं होतं की नेमकं क्रियापद कसं बघायचं. ऑब्झर्व द ग्रुप वाईज. इन द फर्स्ट ग्रुप सिंपल टेन्सेस व्हॉट हॅपन्स. इन द कंटिन्यूअस टेन्सेस व्हॉट चेंजेस आर देअर विथ द ऑक्सिलरीज. इन द परफेक्ट टेन्सेस व्हॉट चेंजेस आर देअर विथ द ऑक्सिलरीज. मेन वर्ब इज वन्स चेंज. तुम्ही त्या प्रत्येक सेंटेन्सच्या रचनेला जा. रचनेमध्ये काय बदल केला मी ग्रुप करून दिले. पहिल्या ग्रुपमधलं ऑब्झर्वेशन पूर्ण करा. इथं फक्त हेल्प, हेल्प्ड, विल हेल्प एवढा प्रकार आहे. हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग कंटिन्यूअस ॲक्शन्स आहेत. एम इज आर हेल्पिंग, वॉज वेर हेल्पिंग, विल बी आर शाल बी हेल्पिंग. पाठीमागची फक्त ऑक्झिलरीज बदलायचे आहेत कर्तेनुसार आणि काळानुसार. मग ते काळता होते. हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड परफेक्ट टेन्स आहे. त्याच्या पाठीमागं ऑक्झिलरीज हॅव, हॅज, हॅड एकच आहे. विल हॅव आणि शाल हॅव अशी दोनपैकी एक आपल्याला सब्जेक्टनुसार वापरायचं. त्याच्या बेसिकली चार्ट दिलेत. युजेस ऑफ द प्रोनाउन्स, नाउन्स अँड ऑक्झिलरीज हे चार्ट 6च्या 6 चार्ट अगदी तोंडपाठ करा. तुमच्या लक्षात येईल की आपण कशा प्रकारे बदलत गेलो. याचंच नकारार्थी कसं केलेलं आहे, यस नोचा प्रश्न कसा बनवलेला आहे आणि डब्ल्यू क्वेश्चन कसे बनवले हे सगळं दिलेलं आहे. अजूनही तुम्हाला याच टेन्समध्ये याच एका वाक्याची 6 वाक्य बनवायचे. 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. 2 कंप्लीट करून ही डिक्टेशनमध्ये आहेत. तुम्हाला इथून पुढं काय. आता इथून पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला काही अवघड काही नाही आहे का. इफ यू ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली, इफ यू पे अटेन्शन, व्हॉट विल यू नोटिस दॅट every time you have auxiliary. Will, won't, are, aren't, where, weren't, will be, won't be, have, haven't, had, hadn't, will have, won't have. ऑलरेडी ऑक्झिलरी दिलेला आहे सहाय्यकारी. त्याला फक्त निगेटिव्ह बनवायचं आहे. त्याचं पटकन निगेटिव्ह सेंटेन्स होईल. इथं फक्त निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायला आपल्याला हेल्प घ्यावी लागेल. डू, डज अँड डीड. डोंट, डझंट अँड डिडंट. इथं मात्र इथून पुढे तुम्हाला सगळ्या टेन्समध्ये ऑक्झिलरी आहे त्यामुळे पटकन निगेटिव्ह होईल. निगेटिव्ह झालं की त्याच ऑक्झिलरीचा यूज करून यस-नोचा क्वेश्चन होईल. यस-नोचे क्वेश्चन झालेत की पटकन त्या पाठीमागे डब्ल्यूचे वर्ड जोडा. सगळे सेंटेन्स तयार होतील. सो राईट नाव 6 अँड रिमेनिंग 7 सेंटेन्सेस आर देयर. दॅट एव्हरी सेंटेन्स हॅज 6 सेंटेन्सेस. हाऊ मेनी 7 × 6 42 सेंटेन्सेस. आणि याच एका ह्याच्यामध्ये 42 सेंटेन्स बनवायचे राहिले की बनवून दिले 12 सेंटेन्सेस. या पद्धतीने तुम्हाला आणखीन राहिलेली जी सेंटेन्सेस आहेत पुढं त्याच्या पुढं प्रॅक्टिसला दिलेले आहेत 4 सेंटेन्स राहतात. प्रत्येक सेंटेन्स पहिल्यांदा याप्रमाणे लिहा. 9 काळामध्ये लिहा, किमान 9 काळामध्ये, आणि प्रत्येकाचा एक्सपांडेड फॉर्म लिहा. ओके. हॅव अ गुड डे अँड कम्प्लीट युअरसेल्फ. I hope you may have or you must have understood very well what I have told in Marathi, English, both of the languages. If any queries, send me the doubts. I shall clarify. Okay.